शुभ सकाळ जय जगन्नाथ एवं मोर प्रिय छात्र छात्री मानक शुभेच्छा एवं साधुवाद। आशा करुच्चे आपण मानकर परिवार मध्य भलरे रहिथिबो एवं आपण मानकर जो आशा आकांक्षा जो रहिचे जो मनचेतना रहिचे आपण माने गोटे भल ओडिया टीचर होगा पाई चाहूचंते तेणु सेमानकु मध्य अनेक अनेक साधुवाद सीसार यूट्यूब चैनल तरफ। तेणु पिला माने जदि वीडियो गुडी को भल लागुचे तेबे आपण माने अधिक मात्रा शेयर करंतु एवं आपण मानकर कोनोसी ग्रुप रे मध्य शेयर करंतु एवं सांगसाथी मानको जेतेबेले जो वीडियो गुडी को छाड़ीबे आपण मानको प्रथम मोर कोन रे नोटिफिकेशन जीवो। तेणु अधिक मात्रा रे शेयर करंतु लाइक करंतु एवं मतामत दियंतु एवं सब्सक्राइब कर रखंतु जेतेबेले मो प्रथमे वीडियो गुडी को छाड़िले आपण मानको पहुंचीबो। तेणु देखो ये जो वीडियोटी एटा हो जे हमर आपण मानकर जो पीजीटी रो जो रही ओडिया सिलेबस जो रही पीजीटी जो ओडिया पेडागोजी से ओडिया पेडागोजी रो सिलेबस अनुसार मु केते गुडी को कोन करछे ना संभाव्य प्रश्न उत्तर गुडी को आनी अछि। तेणु आपण मानको जो गुडी को मु गुरुत्व बा जो गुडी को वेरी इंपोर्टेंट कहबे से गुडी को आपण माने कोन करंतु शॉर्ट नोट करी रखंतु जहा फल रे आपण मानकर जे कोनसी परीक्षा हो टीजीटी एलटीआर जो रहिला हमर पीजीटी एवं ता सहित जो सीटी बीएड करूचंते करिवे बा करूचंते सेमानक पय मध्य ए वीडियोटी निहाते जरूरी। तेणु पिला माने चलो प्रथमे मु कोन करूची ना ए जो रही आपण मानकर ओडिया पेडागोजी रो रही जे तेणु तार जो संभाव्य प्रश्न उत्तर जो परीक्षा पड़िबो भली पड़िला भली से गुडी को मु नै आसी छे। तेणु बर्तमान चलो पिला माने बर्तमान आम कोन करिया ना समस्त प्रश्न गुडी को आलोचना करिवे एवं देखो हम सुंदर भाव तुम मानक कौन कहे गोटे पर गोटे आलोचना कर दूचे जो गुड़ी को मुझे लिखा कहि गुरुत्व जो गुड़ी कहि से गुड़ी को आप सर्ट नोट कर रखु ना देखो प्रथम कौन कहे एक नंबर क्वेश्चन कौन कहे ना शिक्षादान पद्धति ठारू शिक्षादान कौशल उन्नति कौन दर्शाए बुझिपारे ना शिक्षादान पद्धति ठारू शिक्षादान कौशल उन्नति कौन दर्शाए। तेनाली पिला देखिए जो ऑप्शन गुड़ी रही से ऑप्शन गुड़ी आपण मैंने कौटा अलग सेटा को आपण माने कोन करिवे मनस्थ करिवे जहा फल सेटा ही आपण मानकर कोन हो सठिक उत्तर हेबो। तेणु देखो आउ थरे पढुची ना शिक्षादान पद्धति ठारू शिक्षादान कौशल उन्नति कौन दर्शाए। देखो ऑप्शन नंबर ए रे रही शिक्षादान पद्धति व्यापक अटे बी रे रही शिक्षादान कौशल व्यापक अटे सी रे कहूची ना उभय व्यापक उपागम डी रे कहूची एथि मध्यरु केउठी नुहे। तेणु यार एक नंबर सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन नंबर कोड़े ए जे शिक्षादान पद्धति व्यापक अटे जे व्यापक कौन नुहे पिला माने कौन हो ना शिक्षादान पद्धति व्यापक अटे। तेज कौन कहला ना शिक्षादान पद्धति ठारू शिक्षादान कौशल उन्नति कौन दर्शाए ना शिक्षादान पद्धति व्यापक अटे यार सठिक उत्तरटी बुझिपार। तापर चलो द्वितीय नंबर क्वेश्चन कौन कहूचे ना शिक्षादान कौशल शिक्षादान पद्धतिर सह कौन संपर्क रही शिक्षादान कौशल शिक्षादान पद्धतिर सह कौन संपर्क रही। ऑप्शन नंबर ए रे रही देखो शिक्षादान कौशल शिक्षादान पद्धतिर अंश ना बी रे रही देखो शिक्षादान पद्धति शिक्षादान कौशल अंश सी रे रही उभय परस्पर संबंधित नुहंती डी रे रही यह मध्यरु केउठी नुहे। तेणु 2 नंबर सठिक उत्तरटी होउचे कौन रे ऑप्शन नंबर ए जे शिक्षादान कौशल शिक्षादान पद्धतिर अंश बुझिपार। तापर चलो 2 नंबर क्वेश्चन कौन कहूचे सरल 2 नंबर सरला बर्तमान 3 नंबर अध्यापना पद्धति केउ केंद्रिक शिक्षादान प्रणाली अटे अध्यापना पद्धति केउ केंद्रिक शिक्षादान प्रणाली अटे। ऑप्शन नंबर ए रे कहूचे शिक्षार्थी केंद्रिक बी रे कहूचे शिक्षक केंद्रिक सी रे कहूचे शिक्षार्थी और शिक्षक केंद्रिक डी रे कहूचे कर्म केंद्रिक। तेणु अध्यापना पद्धति केउ केंद्रिक शिक्षादान प्रणाली अटे 3 नंबर सठिक उत्तरटी होची कौन रे ना शिक्षक केंद्रिक जेहेतु अध्यापना अर्थात शिक्षक पढ़ाउथिबे तेणु कौन हो ऑप्शन नंबर बी शिक्षक केंद्रिक। तापर देखो 4 नंबर ना आलोचना पद्धति अनुजाई शेष सोपान रे कौन करा जाए
ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷ ସୋପାନରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ସାରମର୍ମ ଆଲୋଚନା, ନା ବୋଧଜ୍ଞାନ ଲିଖନ, ନା ଆଲୋଚନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲିଖନ, ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? 4 ନମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଲୋଚନାର ହେଉଛି ସଂକ୍ଷେପ ଲିଖନ କରାଇବା କାହାକୁ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷ ସୋପାନରେ ଆଲୋଚନା ସଂକ୍ଷେପ ଲିଖନ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ, ବିରେ ରହିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀ, ସିରେ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ, ଡିରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ? ନା ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବିଷୟ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କହୁଛି ଭୂଗୋଳ ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ବିରେ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ତାପରେ ସିରେ ରହିଛି ଦେଖ ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଡିରେ ରହିଛି ଗଣିତ ଓ ସାହିତ୍ୟ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ହେବ? ଏ କ'ଣ ହେବ? ଭୂଗୋଳ ଓ ବିଜ୍ଞାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟା ହେବ ନା ଭୂଗୋଳ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ବୁଝିପାରିଲ? ଯେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କହୁଛି ଆଲୋଚନା, ବିରେ କହୁଛି ଅଧ୍ୟୟନ, ସିରେ କହୁଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଡିରେ କହୁଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତେଣୁ 7 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଦର୍ଶନ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର। କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି? 8 ନମ୍ବର ଏରେ କହୁଛି ଆଲୋଚନା, ବିରେ କହୁଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସିରେ କହୁଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଡିରେ କହୁଛି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ 8 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ କହୁଛି 9 ନମ୍ବର ନା ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ? ଯେ ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ କହୁଛି କେତୋଟି କୌଶଳର ସମାହାର, ବିରେ କହୁଛି କେତୋଟି ପଦ୍ଧତିର ସମାହାର, ସିରେ କହୁଛି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତେଣୁ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର କହିଲେ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କେତୋଟି କୌଶଳର ସମାହାର। ଏଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ। ବୁଝିପାରିଲ? କେତୋଟି କୌଶଳର ସମାହାରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର କହିଥାଉ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର। ନା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ? ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 9 ନମ୍ବରଟା ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 10 ନମ୍ବରଟା କହୁଛି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ? ଏରେ କହୁଛି ପ୍ରଦର୍ଶକ, ବିରେ କହୁଛି ଆବିଷ୍କାର, ସିରେ କହୁଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଡିରେ କହୁଛି କୃତ୍ରିମ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ? ଡି କୃତ୍ରିମ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର।
देख 11 नंबर कौच क्यों शिक्षादान पद्धति रे पाठ्य विषय वस्तु को विभिन्न सोपान क्षुद्र क्षुद्र भागरे विभक्त करी शिक्षा दिया जाए। क्यों शिक्षादान पद्धति रे पाठ्य विषय वस्तु को विभिन्न सोपान क्षुद्र क्षुद्र भागरे विभक्त करी शिक्षा दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए कौच देख ना कौच सूक्ष्म शिक्षण, बी रे कौच अनुसूचित शिक्षण, सी रे कौच कृत्रिम शिक्षादान, डी रे कौच केउठी नुहे। तेबे 11 नंबर सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षादान पद्धति रे पाठ्य विषय वस्तु को विभिन्न सोपान क्षुद्र क्षुद्र भागरे विभक्त करी शिक्षा दिया जाई थाए। तापरे चलो 12 नंबर क्वेश्चन कौन कौचे ना रेखा विशिष्ट शिक्षाक्रम और शाखा विशिष्ट शिक्षाक्रम क्यों शिक्षण अंतर्गत बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने जे रेखा विशिष्ट शिक्षाक्रम और शाखा विशिष्ट शिक्षाक्रम क्यों शिक्षण अंतर्गत कौन अंतर्गत ए रे कहूँ देख अनुसूचित शिक्षण, बी रे कहूँ सूक्ष्म शिक्षण, सी रे कहूँ कृत्रिम शिक्षादान, डी रे कहूँ केउठी नुहे। तेणु कह पिला माने कौटा उत्तर ना सठिक उत्तरटी हूँ देख ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित शिक्षण। अनुसूचित शिक्षण। तापर 13 नंबर क्वेश्चन देखु कौन कहे ना क्यों केन्द्रिक शिक्षादान रे शिक्षकों को गुरुत्व दि जाए। क्यों केन्द्रिक शिक्षादान रे शिक्षकों को गुरुत्व दि जाए। शिक्षार्थी केन्द्रिक रे ना पाठदान ना शिक्षक ना पाठ्यपुस्तक कौन कहतु ना देख पे यार सठिक उत्तरटी हूँ 13 नंबर ऑप्शन नंबर बी बुझ। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ पाठदान। पाठदान तापर देख 14 नंबर क्योंठी शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथार विशेषत्व नुहे। ये कौन करा नुहे कहूँ बुझीपार तो विशेषत्व नुहे क्योंठी शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथार विशेषत्व नुहे। तेणु कौन कहूँ ए रे कहूँ देख ना शिशु और शिक्षार केन्द्रबिंदु, बी रे कहूँ सहयोग सहानुभूति आदि सामाजिक गुणर विकास, सी रे कहूँ शिक्षण रे निपुणता हासिल शिक्षार्थी किसी जानी न थाए। तो यहाँ जना पड़े 14 नंबर कौटा पर ना डी नेगेटिव रही हाँ कि नहीं शिक्षार्थी किसी जानी न थाए। तेणु यहाँ हम कौन केन्द्रिक पंथर विशेषत्व नुहे बुझीपार। तो आपण मैंने देखिए क्वेश्चन टी को भलसे पढ़े और तार चारोटी ऑप्शन को आप ठीक से बुझे देखिए आपण मैंने निहांती जापर कौटा अलग रही। तापर देख 15 नंबर क्वेश्चन कौन कहे ना शिशुर आग्रह उन्मादना प्रतिभा और सामर्थ्य को नहीं प्रस्तुत करा जाइथिबा पाठ्यक्रम को कौन कहती। यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने यहाँ देख आउ थे पढ़ी दूसरी जे शिशुर आग्रह उन्मादना प्रतिभा और सामर्थ्य को नहीं प्रस्तुत करा जाइथिबा पाठ्यक्रम को कौन कहती। कौन कहतु देख ऑप्शन देइछि ऑप्शन ए रे देइछि शिशु केन्द्रिक पाठ्यक्रम, बी रे देइछि शिक्षक केन्द्रिक पाठ्यक्रम, सी रे देइछि क्रम केन्द्रिक पाठ्यक्रम, डी रे देइछि देखो केन्द्रिक पाठ्यक्रम। तेबे यार सठिक उत्तरटी हूँ 15 नंबर सठिक उत्तरटी हूँ कौन टे ना ऑप्शन नंबर ए शिशु केन्द्रिक पाठ्यक्रम मन रहा। तेणु शिशु केन्द्रिक पाठ्यक्रम। तापर 16 नंबर क्वेश्चन देखु ना शिक्षादान को सक्रिय सरस और फलप्रद करने पाई निम्नोक्त केउटी एकांत आवश्यक। केउटा एकांत आवश्यक। ऑप्शन नंबर ए रही शिक्षादान पद्धति, बी रे रही दल गठन, सी रे रही शिक्षण उपकरण व्यवहार, डी रे रही शिक्षक शिक्षार्थी पारंगमता। तेणु देखा तार सठिक उत्तर कौनटा हम ठीक उत्तर कौटा ना शिक्षादान को सक्रिय सरस और फलप्रद करने निम्नोक्त केउटी एकांत आवश्यक। तेणु देख 16 नंबर सठिक उत्तरटी हूँ सी शिक्षण उपकरण व्यवहार। यहाँ हूँ तार सठिक उत्तरटी। तापर देख 17 नंबर
ନା ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁରେ ସୂଚିତ କ୍ରମ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ବିରେ ଦେଇଛି ଦଳ ଗଠନ, ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଡିରେ ଦେଇଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ, ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏହି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଏରେ ଅଛି ଦେଖ ମୁଦ୍ରିତ, ତାପରେ ବିରେ ରହିଛି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ, ସିରେ ରହିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଡିରେ ରହିଛି କ୍ରିୟାଶୀଳ। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 18 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ। କେଉଁଟା ପରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନା ମୁଦ୍ରିତ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର ବୌଦ୍ଧିକ ଗଠନବାଦର ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ବୌଦ୍ଧିକ ସଂଗଠନବାଦର ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏରେ ରହିଛି ଜନ୍ ପିଆଜେ, ବିରେ ରହିଛି ଭାଇଗସ୍କି, ସିରେ ରହିଛି ଉଭୟ, ତାପରେ ଡିରେ ରହିଛି ଉଭୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ 19 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେ ବୌଦ୍ଧିକ ସଂଗଠନବାଦର ପ୍ରଚାରକ କିଏ ନା ଜନ୍ ପିଆଜେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ପ୍ରଚାରକ କିଏ? ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ। ଏରେ ରହିଛି ବ୍ରୁନର, ଭାଇଗସ୍କି, ସିରେ ରହିଛି ପିଆଜେ, ଡିରେ ରହିଛି ଗର୍ଡନର। ତେଣୁ 20 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କିଏରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଜନ୍ ପିଆଜେ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ କରେ ମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। GAD ଜାଣିଥିବେ ହେଲେ କିଛି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। JADର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଜୋନ୍ ଆଦ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଜୋନ୍ ଫର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସିରେ ଦେଇଛି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଏସିକ୍ରିଏଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଡିରେ ଦେଇଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍। ତେଣୁ 21 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେଉଁଟାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜୋନ୍ ଫର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ JPDର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଜୋନ୍ ଫର୍ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଜୋନ୍ ଫର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଡିରେ ଦେଇଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 22 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜୋନ୍ ଫର୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି କି ପିଲାମାନେ? ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମନେ ରହିଯିବ ଏବଂ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତେଣୁ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ଏରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ସିରେ ଦେଇଛି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ, ଡିରେ ଦେଇଛି ସ୍ୱପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତାପରେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର
ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତେଣୁ ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ? ଏରେ ଦେଇଛି ଦେଖ କେତୋଟି କୌଶଳର ସମାହାର, କେତୋଟି ପଦ୍ଧତିର ସମାହାର, ସିରେ ଦେଇଛି ଉଭୟ କ ଓ ଖ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ, ଡିରେ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯେ ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର କହିଲେ ଆମେ କେତୋଟି କୌଶଳର ସମାହାର, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ, କେତୋଟି କୌଶଳର ସମାହାର। ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ସାମ୍ଭବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଶ୍ରୀ ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ବା ତାରିଖ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗ୍ରୁପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ PGT, LTR, TGT ବା CT BED କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।